हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अंदर की हरे कृष्ण। స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? నా వాయిస్ అండ్ స్క్రీన్ రెండు ఓకే? రెండు ఓకే ప్రభుజీ. థాంక్స్ మాతాజీ. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्यनामिने नमो आचार्य पादाय निताय प्रदायते गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జపతాక్ మహారాజ్ వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత మేరాన్ని పలికిస్తారు. అంత మేరాన్ని పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ముందుగా మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Okay. तो
నిన్న ఇంకా లాస్ట్ వీక్ అంతా మనం చూసింది ఏం చూసామనంటే కృష్ణుడుని అర్జునుడు చెప్పారు ఉభయ సేనల మధ్యలోకి పట్టుకెళ్ళమని. చూసిన తర్వాత నేను యుద్ధము చేయలేను, నా వల్ల కాదు అని చెప్పారు. ఎందుకనంటే కొన్ని రీజన్స్ చెప్తున్నారు. సో దాని తర్వాత ఇది 2వ అధ్యాయము. ఇక్కడ కృష్ణుడికి సంపూర్ణంగా అర్జునుడు, సో ముందుగా అర్జునుడు చెప్పిన రీజన్స్ ఏంటి అని అంటే, అర్జునుడికి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో కృష్ణుడు తన ఎదురుగా ఉన్నా సరే కూడా, తన సమక్షంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అర్జునుడు యుద్ధం చేసేదాని కోసమని అతనికి సిద్ధంగా లేరు. సో అతనికి ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్లీ అతను డిగ్రేడ్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఆయనైతే యుద్ధం చేయలేనని చెప్పారు. తన స్వజనుల మీద యుద్ధం చేసేదానికి తన వల్ల కాదని చెప్పారు. ఎందుకనంటే జాలి, నా స్వజనులు, వారిని నేను ఎలా సంహరించగలను అని. నెక్స్ట్ది ఆనందం, నేను యుద్ధంలోని వారిని సంహరించిన తర్వాత నాకు ఆనందం ఎలా వస్తుంది, అసలు నా సోదరుల్ని సంహరించిన తర్వాత యుద్ధంలో గెలిచినా ఒకటే, నేను అక్కడ చచ్చిపోయినా ఒకటే అని. నెక్స్ట్ది ఎంజాయ్మెంట్, సో అది నెక్స్ట్ది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. సో కులం నాశనం చేసిన వాడిని అవుతాను నేను, ఇంటి పెద్దలను నేను సంహరించాను అని అంటే ఆ సంస్కారాలంతా కూడా ఎవరు నేర్పిస్తారు? ఆ కుల స్త్రీలు వారు ఇతర జాతి వారిని పెళ్లి చేసుకొని దాని తర్వాత మళ్ళీ అది వర్ణశంకరంగా అయిపోతుంది అని చెప్పనంటారు. నెక్స్ట్ పాపపూరితంగా ఇది అవుతుందన్నమాట. సో పాపాన్నంతా కూడా నేను ఆకట్టుకున్న వాడిని అవుతాను నేను, దీనివల్ల నాకేం చెయ్యాలి అనేది నాకు తెలియటం లేదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు తన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునే దాని బదులుగా ఒక క్షత్రియుడుగా అతను యుద్ధం చెయ్యలేను అనే దానికి రీజన్స్ వెతుకుతున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే అర్జునుడు కంప్లీట్ గా శరణాగతి పొందారు భగవంతుడికి. కార్పణ్య దోష స్వతః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేతాం అనేసని అక్కడ చెప్పున్నారనమాట. సో కంప్లీట్ గా నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను, మీరు నాకు ఎలా చెప్తే నేను అలా చేస్తాను, సో దయచేసి నాకు చెప్పండి అనేసి అని చెప్పన్నారు. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పున్నారు, ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఇదే కృష్ణుడిది. ఏంటి అని అంటే ఈ సమయం అనంటూ ఎప్పటికీ అలాంటి సమయం లేనే లేదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు గాని నేను గాని లేక ఇతర రాజులు గాని లేకుండా ఉన్న సమయమే లేదు. అంటే మనమంతా సనాతనంగా ఉన్నవారము, మనమంతా కూడా అనాది కాలం నుంచి మనమంతా కూడా ఉన్నాము, అనాది కాలం దాకా ఉంటాము అనేసని ముందర చెప్పున్నారు. ఫస్ట్ చెప్పిన పాయింటే మనమంతా సనాతనీయులము అని. యాక్చువల్గా ఇప్పటికీ చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మనం హిందువులము అని. హిందువులు అనేది అది పెట్టినది వెస్టర్నర్స్ పెట్టిన పేరు. వెస్టర్నర్స్ కూడా కాదు, యాక్చువల్గా వీళ్ళు నోమాడ్స్ అంటే అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు మనకి పెట్టిన పేరు హిందూ. ఎందుకనంటే అప్పటి కాలంలోని సింధు నది ఒడ్డులోని చాలా మంచి సాంప్రదాయం అంతా కూడా బాగా ఇది వెలుగుతూ ఉన్నదన్నమాట. చాలా అక్కడంతా కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ కల్చర్ అంతా కూడా పాటిస్తూను. సో సో సింధు ఘాటీ సభ్యత అంటారనమాట. సో అది సింధు సివిలైజేషన్. సో ఏంటి అని అంటే వారికి సింధు అనేది పలికేదానికి వచ్చేది కాదు, సి అనేది పలికేది వచ్చేది కాదు, కాబట్టి హీ అని పలికేవారనమాట. కాబట్టి హిందూ ఘాటి, సో ఆ రకంగా చెప్పేవారనమాట. సో దానివల్ల హిందూ అనేసి వచ్చింది మనకి. అంతేగాని ఒరిజినల్ గా మనకి ఇండియాగా ఇది హిందూ సభ్యత గాని అలాంటిది కాదు. మనమంతా సనాతనీయులం. ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి నేర్పించేవాళ్ళు ఏంటి అని అంటే మనమంతా సనాతనము, మనకి ఆది లేదు అంతు లేదు, మనమంతా కూడా ఆత్మలము అనే విషయము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చెప్పేవారు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ అది కాలక్రమేణా అదంతా కూడా పోయిందనమాట. సో నెక్స్ట్ చెప్పింది కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే మనమంతా కూడా ఏ రకంగా అయితే శరీరం చిన్న వయసు నుంచి యువ అవస్థ మళ్ళీ వృద్ధావస్థ ఆ రకంగా అంతా కూడా శరీరం ఏ రకంగా అయితే మారుతూ ఉంటుందో, దేహినోస్మిన్ యథాదేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్స్మిన్ ధీరస్తత్ర ముహ్యతే. సో శరీరం మారుతూ ఉంటుంది. అదే రకంగా ఏంటి అని అంటే శరీరం ఎప్పుడైతే పనికి రాకుండా పోతుందో అప్పుడు ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరానికి వెళ్తుంది అనేసి అని చెప్పారు. సో ఈ రకంగా నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నయనం దహతి పావక నచైనం క్లేదయంతాపు న శోచయతి మారుత. సో దానికి నీరు తడపదు ఆ రకంగా అని చెప్పున్నారు. మరి వాషాంశ జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాన్ని నరోపరాని అనేసని. అంటే ఒక శరీరము ఇంకో ఇది ఒక శరీరాన్ని మార్చుకొని ఎప్పుడైతే అది శరీరం పనికి రాకుండా ఉంటుందో అప్పుడు ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త శరీరానికి ఎంటర్ అవుతుంది ఆత్మ.
సో అది ఎలా అవుతుంది, అది మనం రాబోయే చాప్టర్స్ లో మనం చూస్తాము. కానీ ప్రస్తుతానికి తెలుసుకోవాల్సింది ఆత్మ అనే దానికి అవినాశి. ఒక ఆత్మ, ఇది ఆత్మ అనేది ఎప్పటికీ కూడా మారదు. దాని పరిణామం అనేది ఇది సైజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే టిప్ ఆఫ్ ది హెయిర్, మన వెంట్రుక యొక్క కొన భాగం యొక్క 10,000వ భాగం దాన్ని చేశాము అని అంటే అది ఎంత ఉంటుందో అంత చిన్నగా ఉంటుంది ఆత్మ అనగా మనం. సో మనం ఎక్కడ ఉంటాము, హృదయ స్థానంలో ఉంటాము శరీరానికి. సో ఈ రకంగా శరీరాలు మారుస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే పాత శరీరం పనికి రాకుండా పోతుందో అప్పుడు దాన్ని మార్చి కొత్త శరీరానికి ఎంటర్ అవుతాము. సో కొంతమంది ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు ఆత్మ గురించి చెప్పేటప్పుడు, కొంతమంది ఆత్మ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆత్మనే ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు, కొంతమంది ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు ఆత్మ గురించి చెప్పినప్పుడు, కొంతమంది శ్రవణం చేసేటప్పుడు ఆత్మ గురించి చాలా ఆశ్చర్యంగా చెప్తారు చూస్తారు. కానీ కొంతమందికి, మిగతా వారికి రాదర్, ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం వారికి అర్థమే కాదు, అర్థమైనా సరే కూడా దాన్ని మళ్ళీ మర్చిపోయేదానికే ప్రయత్నిస్తారు, మళ్ళీ శరీరంతోనే వారి ఐడెంటిటీని ఎప్పటికీ కూడా పొందుతూ ఉంటారు అని. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అర్జునుడికి కృష్ణుడు, నువ్వు యుద్ధం చేయి కేవలం, ఎందుకనంటే అది నీ క్షత్రియ ధర్మం. అది దాంట్లో నువ్వు ఒకవేళ సంహరించబడినా సరే కూడా నీకు స్వర్గలోక ద్వారాలు నీ కోసం ఓపెన్ అవుతాయి. లేదు అనంటే నువ్వు గెలిచావు అనంటే నీకు రాజ్య సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు. ఒకటి ఆలోచించు అర్జున, ఇలాంటి ఇది ఎవరికి వస్తుంది చెప్పు, ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఎంతమందికి వస్తుంది? క్షత్రియులకి, క్షత్రియుడై ఉండి యుద్ధం చేసేదానికి, అది కూడా ధర్మ యుద్ధం చేసేలాంటి ఆపర్చునిటీ ఎంతమందికి వస్తుంది? నీకు వచ్చింది, దాన్ని ఉపయోగించుకో నువ్వు, అంతేగాని దాన్ని వెనుచూపి నువ్వు పారిపోయేదానికి ప్రయత్నించద్దు అని అంటున్నారనమాట. నువ్వు ఏ రకమైన కోరికతోని పెట్టుకొని నువ్వు యుద్ధం చేయొద్దు, కేవలం భగవంతుని నువ్వు ధ్యానంలో పెట్టుకొని నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు పూర్తి చేసుకో, కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చేసుకొని నువ్వు దాన్ని యుద్ధం చెయ్యి, అంతేగాని ఏ రకమైన ఆలోచన కోరిక అనేది పెట్టుకోవద్దు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా చేస్తే దాన్ని యాక్చువల్గా దాన్నే భక్తి యోగము అని అంటారు, బుద్ధి యోగము అని అంటారు. సో కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భుర్ మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. సో దాన్ని అకర్మ అని అంటారు. సో మీరందరూ కూడా న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ వినుంటారు. థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్, ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది మన కర్మ సిద్ధాంతం నుంచే వచ్చింది. అది యాక్చువల్గా మనం చెడు కర్మ చేసాము అని అంటే మన కర్మ మనకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. సో చెడు చేస్తే దానికి ఫలితం కూడా చెడే జరుగుతుంది. కర్మ బైట్స్ బ్యాక్ అనేసి ఇవాళ రేపు చాలా ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇన్స్టాగ్రాము వాటిలోనంతా కూడా. సో చెడు కర్మ చేస్తే అనగా వికర్మ చేసాము అని అంటే, పాపకర్మలు చేసాము అని అంటే దానికి ఫలితం కూడా మనకి చెడే వస్తుంది. అదే మనం మంచి కర్మలు చేస్తే ఇది అకర్మ కాదు, సారీ, కర్మ, వికర్మ, అకర్మ 3 ఉన్నాయి. కర్మ అనేది మంచి కర్మ అనమాట. సో మనం ఒకవేళ మంచి కర్మలు ఏదైనా చేసామనంటే దాని ఫలితం కూడా మనకి మంచిదే వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ చెప్పనిది, న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ లో చెప్పనిది ఏంటి అని అంటే అకర్మ. ప్రతి దానికి, కర్మకి వికర్మకి రెండిటికి కూడా రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది, కానీ అకర్మకి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగానంటే, మనం ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టాం. సో ఒక జంతువుని మనం ఇబ్బంది పెట్టాము, లేకపోతే ఇతరులను మనం ఇబ్బంది పెట్టాము, అది వికర్మనే, ఖచ్చితంగా చెడు పనిది. కాబట్టి దాని యొక్క ఫలితం మనకి ఈ జన్మలోని మనం అనుభవించగలిస్తే అనుభవిస్తాము, లేదు అని అంటే దాన్ని అనుభవించే దానికోసం మళ్ళీ జన్మను తీసుకోవాలి. మనం ఏదైతే పాపములు చేశామో ఆ పాపము యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించేదానికి మళ్ళీ జన్మను తీసుకోవాలి. లేదు మంచి కర్మ చేసాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఉన్నారు పాపం అడుక్కుంటున్నారు, వారికి దానం చేసాము, అది మనం చేసింది మంచి కర్మ. మరి ఆ మంచి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని మళ్ళీ అనుభవించేదానికి మళ్ళీ జన్మను తీసుకోవాలి. సో మళ్ళీ జన్మ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, ఇది పునర్జన్మ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాగా ఉండదు. మనం 1 కోటి రూపాయలు డిపాజిట్ చేసాం, 1,00,000 రూపాయలు తీసాం అంటే 99 లక్షల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అలా ఉండదు. అంటే మన పుణ్యము పాపము మైని తీసేసి ఏది ఎక్కువ ఉన్నదో దాని ప్రకారంగా మనకి పనిష్మెంట్ కానీ ఎంజాయ్మెంట్ కానీ అలా ఉండదు. మనకి పుణ్యాన్ని అనుభవించేదానికి అది సపరేట్ అకౌంట్, పాపానికి అనుభవించేదానికి అది సపరేట్ అకౌంట్. సో రెండింటిని అనుభవించాలి మనం. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నాం అని అంటే మనం చేసిన పుణ్యంకి దాని ఫలస్వరూపంగా మనం అనుభవించే దానికోసం కొత్త జన్మ తీసుకుంటాం. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఏదైనా పాపాలు చేసామంటే దాన్ని కూడా అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. కానీ జన్మ అనేది, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, ఈ సైకిల్ అనేది ఎప్పుడు మనకి పోతుంది అని అంటే
ఎప్పుడైతే మనం అకర్మ చేస్తామో, దీని గురించి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ లో లేదు. ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. కానీ ఇది అకర్మ అనేది అది ఇన్యాక్షన్, అది దానికి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి అది ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నారనమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పున్నారు, నేహాభిక్రమణాసోస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని చెప్పనన్నారు అనమాట. సో ఈ అకర్మ చేసే దారిలోని మనం ఎంత కొద్దిగా దాంట్లోనే మనం అడ్వాన్స్ అయినా సరే కూడా, అకర్మ అనగా భక్తి, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనం ఏది చేసినా సరే కూడా అది అకర్మ కిందకు వస్తుంది. సో ఎలాగా దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మామూలుగా చేసే ప్రతి పని కూడా మన లాభాని కోసం మనం చూస్తాం. మన దాంట్లో మనకేం వస్తుంది లాభం, మనకేంటి వస్తుంది అసలు అనేది ఆలోచనతోనే మనం ప్రతి పని చేస్తాం. ఆ ఆలోచన లేకపోతే, ఆలోచించండి, మనకు ఆలోచన లేదు, ఏదో ఎవరికో సహాయం చేయాలనేసి అని అనుకున్నాం. సో అది వాళ్ళకి మనం ఏదైతే సహాయం చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో అడుక్కునే వాళ్ళు వచ్చారు, అయ్యో పాపము అడుక్కుంటున్నాడే అనేసని వాళ్ళ మన దగ్గర రాగానే ఒక 10 రూపాయల నోట్ వేసేస్తాం మనం. సరే 10 రూపాయలే కదా, దాంట్లో మనకు పోయేదేమున్నది అని అనుకుంటాం, వేస్తాం. కానీ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మన లాభం అక్కడ ఆలోచించట్లేదు. కానీ ఆ మనిషి చేసేది సరైన పనా కాదా అది మనకు తెలియదు. ఆ మనిషి అదే డబ్బులతోని ఒక సిగరెట్ కొనుక్కోవచ్చు, లేకపోయింది లిక్కర్ కొనుక్కోవచ్చు, లేకపోయిందా ఆ డబ్బులతో ఒక కత్తి కొనుక్కొని ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టచ్చు కూడా. సో అలాంటి పనులు కూడా చేయొచ్చు. కాబట్టి మనకి తెలీదు, మనం ఏదైతే అనుకుంటామో మనకి మంచి లేక మనకి ఎదుటి వాళ్ళకి మంచి అనేసని, అప్పటిదాకా అది ప్రాబ్లం. కానీ మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి ఇది సరిగ్గా సాటిస్ఫై అవుతారా లేదా, భగవంతుడు కృష్ణుడు సాటిస్ఫై అవుతారా లేదా అనేది మనం ఆలోచించి ఏ పనిని చేసినా సరే కూడా అది అకర్మ అవుతుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏదైనా సరే కూడా ఇప్పుడు భగవద్గీత చెప్పాలి, దీనివల్ల నాకేంటి లాభం అనేసి నేను ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది భగవద్గీత మీ అందరికీ చెప్పిన దానివల్ల మీలోంచి ఒకరికైనా కొద్దిగా అర్థమైనా సరే కూడా కృష్ణుడు సంతోషిస్తారా అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను చెప్పాలి. లేదు ఇప్పుడు దానం ఇవ్వాలి, సో అడుక్కునే వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు, వారు చేతులు చాచారు, వారికి నేను 10 రూపాయలు ఇచ్చేది బెటరా, లేకపోతే దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదమా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది నేను అడగాలి. మనం ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చేస్తాం, వారు మన ముందు చేతులు ఇలా చాచారు అని అంటే వారికి డబ్బులే కావాలి అనేసి మనం అనుకుంటాం. వారికి ఏం కావాలో మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఏం కావాలైనా మీకు అంటే వారు అడగచ్చు, నాకు బట్టలు కావాలి, లేకపోయిందా నాకు కొద్దిగా తినేదానికి ఆహారం కావాలి, వారికి ఏది కావాలో, లేకపోతే నీళ్లు కావాలేమో, ఎండలో ఉన్నారు నీళ్లు కావాలేమో. సో వాళ్ళకి ఏం కావాలో మనం అడిగితే వారు చెప్తారు. సో మనం అప్పుడు ఆకలి వేస్తుంది అని అంటే మనం కొద్దిగా దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదం కొద్దిగా ఇచ్చామని అంటే దానివల్ల భగవంతుడు కూడా సంతోషం అవుతారు, వారికి చెడు అయితే జరగదు. కానీ మనం ఏం చేస్తామనంటే ఈజీగా తప్పించుకునేదానికి వాళ్ళ చేతిలో కొంత డబ్బులు పెట్టేస్తాం. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు దేంతో అయితే సాటిస్ఫై అవుతారో అది ఆలోచించుకొని మనం చేసాము అని అంటే మనకెలా తెలుస్తుంది భగవంతుడు సాటిస్ఫై అవుతారా లేక అవ్వరా అనేసి అని అంటే, భగవద్గీతను మనం క్షుణ్ణంగా చదివామనంటే మనకు తెలుస్తుంది భగవంతుడికి ఏం కావాలి అసలు మన దగ్గర నుంచి అని. సో అది తెలుసుకొని మనం దాని ప్రకారంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మన పనులు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ రకంగా అకర్మ చేసే దాంట్లోని మనం ఎంత మనం స్టార్ట్ చేసినా సరే కూడా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్లాస్లో చదివాము, మనకి మినిమం 35 మార్క్స్ ఎంత వస్తే గానీ పాస్ కాము. సో మనం ఒకవేళ 34 మార్క్స్ వచ్చింది, ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిపోయాము అని అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ మనకి ఫుల్ మళ్ళీ 35 మార్క్స్ రావాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 మార్క్ తెచ్చుకొని నాకు లాస్ట్ ఇయర్ 34 వచ్చింది, ఈ ఇయర్ నాకు 1 మార్క్ వచ్చింది, సో మొత్తం అంతా కలిపితే 35 అవుతుంది కదా అని అంటే కుదరదు, మళ్ళీ 35 తెచ్చుకోవాల్సిందే. అలాగే ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా సరే, ఇప్పుడు జేఈ మెయిన్స్ కానివ్వండి, లేకపోయిందా మన ఇది యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ అలాంటివి కానివ్వండి, జస్ట్ 1 మార్క్తో మిస్ అయిపోయాము అని అనుకున్నా సరే కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ 1 మార్క్ తెచ్చుకుంటే సరిపోదు, మళ్ళీ ఆ పర్సంటైల్ తెచ్చుకోవాలి, రిక్వైర్డ్ పర్సంటైల్ అంత తెచ్చుకుంటే గాని మనకి దాంట్లోని మనం త్రూ కాలేము. కానీ భక్తి మార్గంలో అలా కాదు అని అంటున్నారు. ఇన్ దిస్ ఎండెవర్ దేర్ ఇస్ నో లాస్ ఆర్ డిమినిషన్, ఎ లిటిల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆన్ దిస్ పాత్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ది మోస్ట్ డేంజరస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫియర్. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనం కొద్దిపాటు మనం దాంట్లోని భక్తి మార్గంలోని అనగా అకర్మ మార్గంలోని మనం కొద్దిగా మనం ముందుకు వెళ్ళినా సరే, ఎప్పుడంటే భగవంతునికి ఏది నచ్చుతుంది,
మనం ఏం చేస్తే భగవంతుడు సాటిస్ఫై అవుతారు అని తెలుసుకోగలిచి దాన్ని మనం ఆ ధర్మ మార్గంలోని, దీన్నే ధర్మం అంటారు. ధర్మము అని అంటే ఏంటి అని అంటే, మీరు చాలా కాలం విని ఉంటారు ధర్మం రక్షతి రక్షిత అని. అసలు ధర్మము అనగా ఏంటి అని అంటే, ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. అసలు యాక్చువల్గా ధర్మము అని అంటే ఏంటి అని అంటే గుణము. సో చక్కెర యొక్క గుణం ఏంటి అని అంటే తీయగా ఉండడం. సో చక్కెర యొక్క గుణం తీయగా ఉండడం, అంతేగాని ఈ చక్కెర కారంగా ఉంది, ఈ చక్కెర పుల్లగా ఉన్నది అని చెప్పని మనం అనలేము. అలాగే మనకి సూర్యుడి యొక్క గుణం ఏంటి అని అంటే ఉష్ణము అండ్ మనకి వెలుతురు. ఈ సూర్యుడు మనకి చాలా చల్లగా ఉన్నారు అనేసని ఆ రకంగా చెప్పేదానికి లేదు. అగ్ని యొక్క గుణం కూడా అదే. అగ్ని అనేది ఉష్ణాన్ని ఇస్తుంది అండ్ వెలుతురుని ఇస్తుంది. ఈ అగ్ని మనకి చల్లగా ఉన్నది, లేకపోయిందా ఈ అగ్ని మనకి ఇదిగా ఉన్నది, వెచ్చగా ఉన్నది, ఆ రకంగా చెప్పేదానికి లేదు. అగ్ని వచ్చిందని అంటేనే ఉష్ణం ఉన్నది అనేసి అర్థం, వేడి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా మనిషి యొక్క స్వభావం ఏంటి అని అంటే, ఎప్పటికీ కూడా నిజస్వరూపంలోని మనం ప్యూర్ ఆత్మలాగా ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, మనకి ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, భగవంతుని మీద ప్రేమ భక్తి అనేది అది సహజం. అది సో ఆ రకంగా అది మనిషి యొక్క లక్షణం, అంటే ఆత్మ యొక్క లక్షణం అది. కానీ మనకి ఎందుకు ఇక్కడ ఈ రకంగా మారిపోయాము అని అంటే, ఈ శరీరాలు మనం అనంత కోటి కాలంగా మనం తీసుకుంటూనే ఉన్నాము. దానివల్ల నేను ఈ శరీరం అనే భావనలో మనం ఇప్పుడు ఉండిపోయి ఉన్నాము. అందుకోసం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాధావాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధు జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మా స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. అంటే ఏంటి అని అంటే, చేతో దర్పణమార్జనం, మనం ఈ అద్దానికి మైల అంతా కూడా వచ్చేస్తున్నది, దానివల్ల మనం మొహం మనం చూసుకోలేకపోతున్నాము. దాన్ని తుడుస్తూ ఉండాలి, తుడుస్తూ ఉండాలి, తుడుస్తూ ఉండాలి, తుడుస్తూ ఉండాలి. దేంతోని? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ మహామంత్రంతోని మన హృదయం అనే దీని మీద, అద్దం మీద మలినం మనకంతా కూడా వచ్చేస్తున్నది. దాన్ని తుడుస్తూ ఉన్నాము అని అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి కొద్ది కొద్దిగా మనకి ఏంటి అని అంటే మన నిజ స్వరూపం మనకి తెలుస్తుంది అని. సో ఇక్కడ అదే చెప్పున్నారు. సో నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే. సో మనకి దీంట్లోని ఏ మాత్రం లాస్ అనేది లేదు. ఈ ఇయర్ మనం ఈ జన్మలోని మనం 1% చేసాము అని అంటే, వచ్చే జన్మలోని మనం 1% నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. 2%, 3% అలా వెళ్ళొచ్చు. ఈ ఇయర్ ఒక 10% అయిందంటే నెక్స్ట్ జన్మలోని, ఈ జన్మలోని 10% అయిందంటే వచ్చే జన్మలో 11% నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఈ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మనల్ని మోస్ట్ డేంజరస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫియర్ నుంచి. ఏంటి ఆ డేంజరస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫియర్? ఒకటి నరకం. సో నరకం అనేది ఏంటి అని అంటే, మనిషి చనిపోయినాక వైతరణి నది, మనం చేసుకునే కర్మల బట్టి మనం ఎయిదర్ విరజా నది పక్కకి, లేదనంటే వైతరణి నది పక్కకి. సో మనం అకర్మ చేసుకున్నామంటే విరజా నది పక్కకి వెళ్తాము, అనగా వైకుంఠ లోకానికి వెళ్తాము. లేదు మనం పాపపూరిత పనులు చేసాము అని అంటే వైతరణి నది నుంచి మనం దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదంతా కూడా చీము నెత్తురు అదంతా ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి వెళ్ళి నరక యాతనలను అనుభవించాలి మనం. సో అది ఒక డేంజర్. నెక్స్ట్ ఇంకో డేంజర్ ఏంటంటే, భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే కొద్దిపాటు వారు భక్తి చేసినా సరే కూడా ఖచ్చితంగా వారికి మానవ జన్మ మాత్రం గ్యారంటీ. వారికి మనుషులు అనేవారు మనం చేసుకునే కర్మ బట్టి, రాబోయే చాప్టర్స్ లో మనం చూస్తాము, మనం చేసుకునే కర్మల బట్టి మనకి ఏ శరీరమైనా దొరకచ్చు అనమాట. మనం పురుగులాగైనా పుట్టచ్చు వచ్చే జన్మలోని, లేకపోతే మళ్ళీ మనిషి జన్మలోనైనా వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే మనం దేవి దేవతల్లాగైనా పుట్టచ్చు, ఏ రకంగానైనా పుట్టచ్చు, లేదనంటే డైరెక్ట్ వైకుంఠానికైనా వెళ్ళొచ్చు మనం. కానీ మనిషి చేసుకునే కర్మల బట్టి వారికి వచ్చే జన్మ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. కానీ వచ్చే జన్మ కనీసం మనకి మనిషి జన్మైనా వస్తుంది మనం ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నామంటే అని. అండ్ దీనికి ఏ రకమైన నెగటివ్ రిజల్ట్స్ అనేది లేదు. అండ్ ఇది కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసినా సరే కూడా మనకి ఏంటంటే వచ్చే జన్మలోని మనం దీన్ని ఎక్కడైతే ఆపేమో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. Those who are on the path of నిష్కామ కర్మ యోగా are resolute in purpose. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకే హో కురునందన,
బహుశాఖాహి అనంతశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే నిష్కామ కర్మయోగం దారిలో వెళ్తారో వారికి ఏంటి అని అంటే వారి బుద్ధి ఏంటి అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి వారికి బుద్ధి యోగం వల్ల వారికి ఏంటి అని అంటే వారి తెలివితేటలు కూడా వారిని ఆ పర్పస్ మీదకి వారిని రన్ చేసేలాగా చేస్తుంది. కానీ ఎవరైతే నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలనుకుంటారో బహుశాఖాహి అనంతశ్చ, సో ఎన్నో ఎన్నో బహుశాఖలు ఉన్నట్టుగా, అది కూడా అనంతమైన బహుశాఖలు ఉన్నట్టుగా, సో బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం, వారికి ఏంటి అని అంటే ఈ మార్గంలో ఎవరైతే వెళ్ళరో దానికి అకర్మ మార్గంలో కాకుండా కర్మ గాని వికర్మ గాని మార్గంలో వెళ్తారో వారికి కోరికలకి అంతనేదే లేదు. వారేంటి అని అంటే ఇటువంటి కోరికల వలయంలో చిక్కుకుపోయి వారు మళ్ళీ అధోగతికే చెందిపోతారు, మళ్ళీ ఈ లోకానికే వారు వచ్చేయాల్సి ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అండ్ అంతేకాదు, సో ది వేదాస్ డీల్ మెయిన్లీ విత్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో త్రైగుణ్యో విషయో వేద నిష్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని చెప్పనన్నారు. సో అర్జునుడు ఇక్కడ వేదాల్లో అని చెప్పిన సారాంశం వాటి గురించి చెప్తూ ఉంటే కృష్ణుడు చెప్పారనమాట అర్జునుడికి, నాయన నువ్వు వేదాల మాటలంతా విని నువ్వు ఏమున్నది వేదాల్లోనే అనేసి అది తెలుసుకోకుండా అసలు అంటే ఊరికని వేదాల్లో రాసినది ఏంటి అని మాత్రమే చూస్తున్నావు, అసలు వేదాలని ఎందుకోసం చెప్పున్నారో అది నువ్వు అర్థం చేసుకోవటం లేదు అనేసని నువ్వు ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే వేదాల్లోనే ఏంటి అని అంటే కేవలం ఈ 3, సో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, ఈ 3 గుణాల గురించే ఇచ్చున్నారు. సో త్రైగుణ్యో విషయో వేద, సో ఈ 3 గుణాల గురించే ఇచ్చున్నారు. కానీ నిష్త్రైగుణ్యో భవార్జున, ఈ 3 గుణాల నుంచి పైకి లేయి ఓ అర్జున అనేసి అని చెప్పున్నారనమాట. సో ది పర్పస్ ఆఫ్ వేదాస్ కెన్ బి సర్వ్డ్ టు వన్ హూ నోస్ ది పర్పస్ బిహైండ్ దెమ్. సో అసలు ఉద్దేశం ఏంటి వేదాలు రాసేదానికి అది తెలుసుకో ముందు. వేదాలు మెయిన్ గా రాసింది ఎందుకు అని అంటే మనిషి ఒక మంచివాడుగా అవ్వాలి. ఫస్ట్ అన్నిటికంటే కూడా లాస్ట్ తమో గుణం, నెక్స్ట్ రజోగుణం, నెక్స్ట్ సత్వగుణం. సో మెల్లిమెల్లిగా సత్వగుణానికి రైజ్ అయ్యి దాని తర్వాత అసలు ఆ గుణాలంటే ఏంటి అనేది మనం సో త్రిగుణాల దీని గురించి మనం గుణత్రయ విభాగ యోగం దాంట్లో మనం చూస్తాము. సో ఇక్కడ జస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3 గుణాలు ఉంటాయి, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం. కానీ మనకి ఎక్కడ ఉండాలి అని అంటే ఈ 3 గుణాలకి అతీతుడుగా ఉండాలి అనేసని. సో 3 గుణాలకి అతీతుడుగా ఉండాలి అని అంటే మనం యాక్చువల్గా తమో గుణంలో ఉన్నామనంటే రజోగుణంకి రావాలి, రజోగుణం నుంచి సత్వగుణం, సత్వగుణం నుంచి మనం పైకి వెళ్ళాలి. అదే ఒకే ఒక దారి, సత్వగుణంకి వచ్చి దాని నుంచి మనం పైకి రాగలిచాలి, అదొకే ఒక దారి, ఇంకా వేరే దారి లేదు. సో ఈ 3 గుణాలకి అతీతుడు కావాలి అని అంటే సత్వగుణం కంటే కూడా పైకి వచ్చాము అని అంటే దాన్ని శుద్ధ సత్వము అని అంటారు. ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి రమ్మని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. సో అది తెలుసుకో, ఉద్దేశం తెలుసుకో. అసలు ముఖ్యంగా ఈ వేదాలకి రచన ఎందుకోసం చేయబడ్డాది అనే దానికి ఉద్దేశం తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి నువ్వు ప్రవర్తించిన ఆయన అర్జున అని అంటున్నారు. యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ. సో కర్మణ్యవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భుర్ మాతే సంగస్త్వ అకర్మణి, అది అకర్మ అని అంటారు అని అంటున్నారు. సో అంటే ఏంటి అని అంటే నీకు నీ పనులు చేసేదానికి మాత్రమే అధికారం ఉన్నది, నీ కర్మని నువ్వు చేసుకునేదానికి అధికారం మాత్రమే ఉన్నది, దాని ఫలితం మీద నీకు అధికారం లేదు. కాబట్టి నీ వల్లనే అంత ఫలితం జరుగుతోంది అనేది మాత్రం ఎప్పుడు యోచించద్దు అని అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంట్లోని మామిడి చెట్టు ఒకటి ఉన్నది. సో ఆ మామిడి చెట్టు మనం ఏమనుకుంటామని అంటే దానికి ఎవరైనా సరే కూడా ఆ మామిడి చెట్టుకి ఎక్కి లేక దాని మీద రాళ్ళు విసిరారు అని అంటే చాలా కోపం వస్తుంది, మనం అరుస్తాం, ఏమయ్యా బుద్ధి బుర్ర ఉన్నదా, ఈ మామిడి చెట్టు మాది కదా, దీని మీద రాళ్ళు విసురుతావేంటి, దీని మీద ఎవరు నీకు అధికారం ఇచ్చారు ఎక్కేదానికి అని. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం అక్కడ ఇది చెట్టు నాది అనేసి మనం అనుకుంటాం. నాది అనేసి ఎలా అనుకుంటాం, దాన్ని మనం ఇది తెచ్చి దాని విత్తనం తెచ్చి మనం నాటుండొచ్చు బహుశా, కానీ దానికి ప్రతిరోజు మనం ప్రతిసారి నీళ్లు పోస్తుండే దానివల్ల అయిందా? ఒక సర్టెన్ ఏజ్ దాకానే దానికి పోస్తాం, కొద్దిగా ఒక పెద్ద ఒక చెట్టు వృక్షంలాగా అయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్ అదే లాక్కుంటూ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, దానికి మట్టి అవంతా కూడా ఆ పోషక విలువలు అవంతా కూడా మనం తెచ్చామా మట్టిలోని, అది భగవంతుడు తెచ్చిచ్చారు. అంతేకాదు ఆ మామిడి విత్తనం ఒకటే మనం నాటాము, ఆ విత్తనం నుంచి ఇంత పెద్ద చెట్టుగా తయారైంది అని అంటే దానికి మనం ఏమైనా చేసామా? అది భగవంతుడు చేశారు. ఇంత చిన్న విత్తనం నాటాము, ఆ విత్తనం కాస్త పెద్ద మహావృక్షం అయింది, దాన్ని ఎవరు చేశారు? మనం చేయలేదు. సరే మహావృక్షం అయింది, దాంట్లోని కింద నుంచి ఆ నీరు సారం అంతా వెళ్ళి దానికి ఇంత పెద్ద పండు అయ్యి
అది పండేలాగా ఎవరు చేశారు? మనం చేసామా? లేదు, అదంతా కూడా భగవంతుడు చేశారు. ఏ రకంగా మనం చెప్పగలం ఈ చెట్టు అంతా కూడా నాది అనేసని? మనకి ఏ అధికారంతో మనం చెప్తున్నాము దీని మీదకి ఎక్కద్దు అనేసని? ఇదంతా కూడా భగవంతుడికి చెందినది. ఆ రకంగా మనం ఏమనుకుంటామనంటే మొత్తం అంతటికి నేనే కారకుణ్ణి అని అనుకుంటాము. అది తప్పు. నువ్వు కారకుడివి, కానీ కొద్దిపాటే నీదున్నది అని. సో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పనికి కూడా ఏంటి అనంటే మనం అనుకుంటాం మనమే దానికి కారకులము అనేసని. మంచిగా కూడా కావచ్చు, చెడుగా కూడా కావచ్చు. మనం అనుకునేది ఏంటి అనంటే మనం ఏదైనా ఒక మంచి ఇది అచీవ్ చేసామనంటే నేను ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా ఈ పొజిషన్కి వచ్చేదానికి అనుకుంటూ మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే మనకంటే కూడా కష్టపడే వాళ్ళే లేరా, లేక మనకంటే తెలివితేటలు ఉండేవాళ్ళు ఎవరు లేరా అని? కాదు. ఇప్పుడు నేను భగవద్గీత చెప్తున్నాను అంటే నాకంటే బాగా ఎవరు చెప్పలేరా అసలు? కొన్ని లక్షలాది కోట్లాది మంది ఉన్నారు అద్భుతంగా చెప్పేవాళ్ళు భగవద్గీత. వాళ్ళ ముందు నేను ఏ మాత్రం కూడా తోగను. కాకపోతే నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాకు భగవంతుడు ఈ ఆపర్చునిటీని ఇచ్చారు మీకు భగవద్గీత చెప్పించేదానికి. అది నా తెలివితేటలు కాదు, అది భగవంతుని కృప. దానివల్ల నేను చెప్పించగలుస్తున్నాను, అంతేగాని ఇది నా తెలివితేటలో లేకపోతే నా అచీవ్మెంటో అస్సలు కాదు ఇది. కాకపోతే నాకంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పేదానికి అవకాశం రాలేదు అని అంటే భగవంతుడు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వలేదు, అంతేగాని ఇది ఎవరికో గొప్పగా చెప్పుకునేది కాదు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నెగటివ్ సైడ్ కూడా అది కూడా కరెక్టే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా సరే కూడా అయ్యో నా వల్ల ఇది కాలేదు, నేను చాలా ప్రయత్నించాను కాలేదు, నేను చేత కాని వాడిని అని అనుకోవడం కూడా తప్పు. ఎందుకు అనంటే చేత కాని వారంటూ ఎవరు ఉండరు. ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని చేతనవుతుంది భగవంతుని కృప వల్ల. కానీ ఒకవేళ నేను చేయలేకపోయాను ఏదైనా పనిని అంటే భగవంతుడు నా చేత అది చేయించడం సరైనది కాదు అని అనుకుంటున్నారు, కాబట్టి నేను చేయలేకపోయాను. కాబట్టి అది నా చేతకానితనమో లేకపోయిందా నా పనికి నా గొప్పగా నాకు తెలుసు అనేసనం కాదు. మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడు కృష్ణుడు మన చేత ఏదైతే నడిపిస్తున్నారో అది మాత్రమే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు చెప్పింది కర్మణ్యేవాధికారస్తే, కర్మని నువ్వు చెయ్యి, కానీ మా ఫలేషు కదాచన, దాని ఫలితాన్ని మాత్రం ఎప్పటికీ ఆశించద్దు, ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతునికి విడిచిపెట్టేయి. సో ఈ రకంగా చేస్తే దాన్ని అకర్మ అని అంటారనమాట. నిష్కామ కర్మయోగము అంటే భగవంతుని పట్ల భక్తి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటున్నారనమాట. కానీ మనం ఎందుకు ఈ రకంగా చేస్తున్నాము? ప్రతి ఒక్కటి ఏది చేసినా సరే కూడా మన ఆలోచన పెట్టుకొని ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఫాల్టీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రింగ్స్ డిగ్రేడేషన్. సో మన తెలివితేటలు అనేది సరైనది కాదు, కాబట్టి మనకేంటి అని అంటే చెడు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం, మనకేమున్నది అన్నట్టుగానే ఆలోచిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి అందుకోసం చెప్పారు ఫాల్టీ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి కామము, క్రోధము, లోభము ఇటువంటివి ఏంటి అని అంటే మనకి ఉండే ఇంటెలిజెన్స్ ని పాడు చేస్తుంది. కాబట్టి అర్జునుడితో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, ఓ అర్జున నువ్వు నీలోని చెడు గుణాలు అన్నిటినీ కూడా పక్కన పెట్టేసి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. సో దోస్ హూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఆర్ మైజర్స్. ఎవరైతే వారి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని వారే అనుభవించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కృపణులు అనేసి అంటున్నారనమాట. జస్ట్ యాజ్ అన్ అనిమల్ చేజెస్ ఆఫ్టర్ మిరాజెస్ ఇన్ ది డెజర్ట్ విచ్ ఎవర్ రిసీడ్స్ యాజ్ దే అప్రోచ్ ఇట్, miserly man seeking sense enjoyment wastes their time chasing after temporary results which only leads to further bondage. సో ఏ రకంగా అయితే మనకి దీంట్లోని ఎండమావిలు అని అంటారనమాట, మిరాజెస్. సో ఎండమావులు అనేది ఏంటి అని అంటే దాని వెనకాతల మనం పరిగెత్తుతూ ఉంటాము నీళ్లున్నాదేమో అని. కానీ పరిగెత్తుతూ ఉంటే ఎంత మనం ముందుకు పరిగెత్తుతూ ఉంటామో అంతలాన ఎండమావి ఇంకా దూరంగా పారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా మనం ఏంటి అని అంటే శారీరక సుఖాన్ని మనం కోరుకొని మనం చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మకి నాకు ఏదో ఒక ఫలితం దొరకాలి అని అనుకుంటున్నాము అని అంటే ఈ రకంగా ఏమవుతుందని అంటే మనకి టైం వేస్ట్ చేసిన వాళ్ళమే అవుతాం మనం. దీనివల్ల మళ్ళీ పునర్జన్మని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనివల్ల మళ్ళీ కట్టుబాటులోని వాడు ఆ కోరికల వలయంలోనే చిక్కుకుపోతాడు. బహుశాఖాహి అనంతశ్చ, దాంట్లోనే మనం ఇరుక్కుపోయి బుద్ధయో అవ్యవసాయిన, మనం మళ్ళీ జన్మని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి కోరికలు అనేది పక్కన పెట్టేయి, నీ కోరికల్ని భగవంతుని కోసం నువ్వు విడిచిపెట్టేయి. భగవంతుడికి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో అది భగవంతుడు చేస్తారు. నాకేది నేను కోరుకోను. నాకు ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం కావాలి, భగవంతుడు చూస్తారు. నాకు ఐఐటి జేఈలో కావాలి, భగవంతుడు చూసుకుంటారు, కృష్ణుడు చూసుకుంటారు. కానీ నేనేం చేయాలి? కూర్చొని హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోవాలా? కాదు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే, నా పని నేను చెయ్యాలి.
ఎలా చేయాలి? కష్టపడి చదవాలి. నాకు ఏదైనా చదువుకోవాలంటే దానికోసం నేను పూర్తిగా శ్రమ పడాలి. నాకు ఏదైనా ఉద్యోగం కావాలంటే దానికోసం నేను పరిపూర్ణంగా నేను ప్రయత్నించాలి. కానీ దాని ఫలితం మాత్రం భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేయాలి. ఇది అకర్మ కిందకు వస్తుంది అని అంటున్నారు. ఈ రకంగా రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఆత్మ. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం, నేను ఆత్మని అనే భావం ఫస్ట్ తెలుసుకోగలిచారు వారు. అది తెలుసుకోవడం అనేది అది కేవలం ఒక థాట్, ఒక రే కాదు. అది దాని ప్రతి దాంట్లోని ఆచరించే దాంట్లో కూడా ఉండాలి. అంటే ఎవరైనా నన్ను తిట్టారు, కమలేశ గోవిందదాస అసలు నీ మొహం ఎప్పుడైనా చూసావా, అసలు ఎప్పుడైనా భగవద్గీత నువ్వు వర్స్ట్గా చెప్తున్నావు అని అంటే కూడా నేను ఫీల్ కాకూడదు. ఎందుకు అని అంటే నన్ను తిడుతున్నది శరీరానికి. సరే ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్నదంటే నేర్చుకుంటాను. వర్స్ట్గా చెప్తున్నాను భగవద్గీత, ఓకే సరే నాకు కరెక్ట్గా చెప్పండి, ఎక్కడ నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోతున్నాను, నేర్చుకుంటాను. అక్కడ శ్లోకాలు అసలు సరిగ్గానే చెప్పటం లేదు, సరే నెక్స్ట్ టైం నేను శ్లోకాలు సరిగ్గా చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఆ రకంగా మనం కానీ అడ్వాన్స్మెంట్ చేసుకోగలిస్తే అది పద్ధతి. అంతేగాని శరీరాన్ని అన్నట్టుగా మనకి ఒకవేళ ఎవరైనా అరిచారనంటే అచ్చా నన్నే అంటున్నారా, ఏదో ఒకసారి మీరు చెప్పి చూపించండి భగవద్గీత, మీకేదో వచ్చు అనుకుంటాను అనేసని అదేంటి అని అంటే అది గర్వం కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ శరీరాన్ని తిడుతున్నారు అని అంటే నేను ఫీల్ అయ్యాను అని అంటే నాకు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఇంకా రాలేదు అనేసి. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానంలో ఉండేవారు ఎలా ఉంటారు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మనం చూస్తాం. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే డివోషనల్ సర్వీస్ లో అంటే నిష్కామ కర్మయోగంలో ఎవరైతే ఉంటారో వారేంటి అని అంటే కర్మ బంధనాత్ నుంచి విముక్తులైపోతారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే వారు ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి చక్రం నుంచి వారు విముక్తులైపోతారు. విముక్తులైపోయిన వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు అని అంటే అందుకోసం దీన్ని భవమహాసాగరం అని అంటారనమాట. భవమహాసాగరం ఎవరు కూడా 2 చేతులతో ఈదుకుంటూ దాటలేరు. దానికి మనకి ఏంటి అని అంటే భగవంతుని కృప కావాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ జన్మ సంసార సాగరాన్ని మనం దాటుకొని మామూలుగా అంటారు మోక్షం అని అంటారు. మోక్షం అంటే ఎక్కడి నుంచి మోక్షం? ముక్తి అంటారు. దేని నుంచి ముక్తి అంటే జన్మ సంసార బంధనాత్, ఇది జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి చక్రం నుంచి మనకి విముక్తి కలిగించడం అనేది మోక్షము అని అంటే అది కేవలం అంటే కేవలం విష్ణువు గాని కృష్ణుడు మాత్రమే ఇవ్వగలరు. ఇంక ఏ ఇతర దేవీ దేవతలు ఇచ్చేదానికి లేదు, అర్హత లేదు. అది సో వెన్ డస్ ఇంటెలిజెన్స్ బికమ్స్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఆత్మ, మరి ఆ తెలివి ఆ బుద్ధి యోగం అనేది ఎప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం మీద ఫిక్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే వెన్ ది ఇంటెలిజెన్స్ కంప్లీట్లీ గివ్స్ అప్ ది డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. సో ఎప్పుడైతే అజ్ఞానం నుంచి మనం తొలగి బయటకు వస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది మనకి లభిస్తుంది అని. విచ్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ క్రేవింగ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రిజల్ట్స్. సో అజ్ఞానం అనేది ఏంటి అని అంటే మనకి అనవసరమైన పాకులాట్లకే మనకి దాని వెనకాతలు పరిగెత్తేదానికి మనకి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఇండిఫరెంట్ టు టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ మెటీరియల్ రిజల్ట్స్. అప్పుడు మనం ఏంటంటే అజ్ఞానం అనేది ఎప్పుడైతే ఆ తామసం మనకి తొలగిపోతుందో అప్పుడు మనకి అనవసరమైన వాటికి మనం పాకులాటల నుంచి మనం వదులుకుంటాము అని అంటారు. సో అందుకోసమే మనం అంతా ప్రార్థించేది కూడా మీరు చూడండి, ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటాం మనం. అంటే ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య, అజ్ఞానం నుంచి మాకు జ్ఞానాంజన శలాకయ, జ్ఞానం పక్కకి మాకు అది తీసుకెళ్ళండి. సో చక్షుర్ ఉన్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః, ఓ గురుదేవ మీరు మాత్రమే అది చేయగలరు మాకు అజ్ఞానం నుంచి అని. అలాగే ఓం అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అమృతం గమయ. అంటే ఏంటి అంటే అసతోమ సద్గమయ, సో మాకు అసత్ మార్గం నుంచి సత్ మార్గానికి అంటే సన్మార్గంలోకి మనం తీసుకెళ్ళండి. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, తామసిక అంధకారంలో మనం ఉన్నాము, మాకు అక్కడి నుంచి జ్యోతి జ్ఞాన జ్యోతి పక్కకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి అని. సో తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అమృతం గమయ, అంటే ఇక్కడ అమృతం ఇవ్వండి అని కాదు, నేను చనిపోతాను అనే భావన నుంచి నాకు అంతం అనేది ఉన్నది అనే భావన నుంచి, అంటే అంతం అనేది ఉన్నది అని అంటే ఏ భావనలో ఉన్నాం? శరీరం భావనలో ఉన్నాం. సో అమృతం గమయ అంటే నాకు జ్ఞానం, ఒరిజినల్ జ్ఞానం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అంటే ఏంటి అని అంటే నాకు చావు అనేదే లేదు, నేను అమృతం, నాకు చావు అనేదే లేదు అనగా మనం ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం, అక్కడికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి అని మనం ఎవరికి ప్రార్థిస్తున్నాం అంటే గురువుకి ప్రార్థిస్తున్నాము. సో ముందు మనం
ఆ ప్రార్థనతోనే మనం స్టార్ట్ చేస్తారు మామూలుగా ఏదైనా సరే కూడా. సో ఈ రకంగా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇక్కడ రియలైజేషన్ ఆఫ్ సోల్, వెన్ మై హార్ట్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ బై పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వైల్ బీయింగ్ ఇండిఫరెంట్ టు ది రిజల్ట్స్, ఐ విల్ అటైన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆత్మ. సో ఎప్పుడైతే నేను ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా దాని యొక్క పరిణామం నాకు సంబంధం లేకుండా నేను కర్మని చేస్తూ ఉంటానో అప్పుడు నాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం జ్ఞానం, అంటే అప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం నాకు వస్తుంది. కానీ వెన్ విల్ ఐ రియలైజ్ ది ఆత్మ, మరి ఆత్మ గురించి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటా అంటే వెన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ నో లాంగర్ డిస్టర్బ్డ్ బై ది ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వేదాస్. ఎప్పుడైతే ఏమాం పుష్పితాం వాచ, సో వేదాలంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఒక పువ్వుల లాగా మాట్లాడుతుంది అనమాట. అంటే చాలా అందమైన డెకరేటరీ లాంగ్వేజ్ అంతా వాడుతుంది, కానీ దాని మీద మనం ఫిక్స్ చేసుకునేదానికి కాదు. అండ్ వెన్ ఇట్ రిమైన్స్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ది ట్రాన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అటైన్డ్ ద డివైన్ కాన్షియస్నెస్. సో మనం ఈ వేదాల కంటే కూడా మనం పైకి రావాలి అని అంటే ఈ త్రిగుణాలకి మనం అతీతులు కావాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మనం ఆ కోరికలు అనేది దాని వల్ల మనకి ఏం వస్తుంది అనేది మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. ప్రతి విషయంలోని చాలా చాలా కష్టం అది. ప్రతి పనికి మనకి ఏంటి అని అంటే దీనివల్ల నాకేమున్నది అనేసి మనం ఆలోచించే చేస్తాము. దాన్ని మనం కర్మని మాత్రం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, కానీ దాని ఫలితాన్ని మాత్రం మనం భగవంతుడికే విడిచిపెట్టాలి అని. రికగ్నైజింగ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నారు కృష్ణుడిని, మరి ఆ గుణగణాలు ఎలా ఉంటాయి, వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేసని. ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు ఎలాగ నేను గుర్తుపట్టేది అసలు గోవిందా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి నాకు చెప్పండి అని. హౌ డస్ ఈ స్పీక్, అతను మాట్లాడే పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది అసలు, అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ లాంగ్వేజ్, అతని శరీర తత్వం ఏ రకంగా ఉంటుంది, మాట్లాడే పద్ధతి ఏ రకంగా ఉంటుంది, హౌ డస్ ఈ సిట్, హౌ డస్ ఈ వాక్, అసలు ఆయన ఎలా కూర్చుంటారు, నడవడిక ఎలా ఉంటుంది, నాకు ఆయన తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. సో వాట్ ఆర్ హిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, తన లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, హౌ డస్ ఈ రెస్పాండ్, అతను ఎలాగా ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు అతను ఆయన. హౌ డస్ ఈ నాట్ ఎంగేజ్ ఇన్ హిస్ సెన్సెస్, మీరు చెప్తున్నారు అతను తన ఇంద్రియాలనంతా కూడా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోమంటున్నారు. అతను మరి ఎవరికైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం వచ్చిందో అతని ఇంద్రియాలను ఎలాగ కంట్రోల్ చేసుకొని ఉన్నారు అంటే ఇంద్రియాలు దేనికి వాడరా అసలు అనేసి. వాట్ ఈస్ హిస్ మెంటాలిటీ, అతని మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది. అండ్ వెన్ హిస్ సెన్సెస్ ఆర్ రెస్ట్రెయిన్ ఫ్రమ్ దేర్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, మనం ఏదైనా సరే కూడా మన ఇంద్రియాలని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ముందు ఒక రసగుల్లానో గులాబ్ జామునో పెట్టారు, మన నాలికని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. వద్దు 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 వద్దు, నాకు అది వద్దు, నాకు ఆకలే లేదు అస్సలు, నాకు బాగాలేదు, నాకు ఇష్టం లేదు అస్సలు, రసగుల్లానా నాకు వద్దు నాకు వద్దు వద్దు, సర్లే చిన్న ముక్క తీసుకుంటాను, రేపటి నుంచి మాత్రం అసలు ముట్టుకోను కూడా ముట్టుకోను. మనం ఇలాగే అనుకుంటాం, ఆ ఒక్క రసగుల్లా తినేస్తాం. ఒకటి తినిన తర్వాత ఎలాగో ఒకటి తినేసాను కదా, ఇంకొకటి తింటే తప్పేముంది, ఈ రకంగా మనం కంట్రోల్ అనేది తప్పుతుంది. కానీ మనం ఈ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ ఎలా చేసుకోవాలి. సో జాగరణ అంటే నిద్ర పోకుండా ఏదో సినిమాలు చూసో ఫ్రెండ్స్ తోనో మాట్లాడుతూనో కాదు అది జాగరణ అంటే. కంటి నిండా నిద్ర వస్తోంది కానీ భగవన్నామ స్మరణ చేసుకుంటూ మన నిద్రని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం. సో అలాగే మనం ఉపవాసం అంటే ఏంటి అని అంటే కడుపుకి ఆకలేస్తోంది బాగా, కానీ భగవంతుడి నామ స్మరణ చేసుకుంటూ మన ఇంద్రియాలని, కోరిక లాలసని, ఆకలి అనే లాలసని మనం కంట్రోల్ చేసుకొని ఉండడం అనేది అది ఉపవాసం అంటే. సో ఈ రకంగా మన ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ ఎలా చేసుకుంటారు వారు, వారి ఇంద్రియాలని అసలు ఉపయోగించకుండా ఎలా ఉంటారు అనేసి అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. వారి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది, వారి ఇంద్రియాలను నిగ్రహణ చేసుకునేటప్పుడు వారి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అని. హౌ డస్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ ట్రాన్సెండెన్స్ ఎంగేజ్ హిస్ సెన్సెస్, అతను తన ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తారు అసలు అని అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్తున్నారు. ఒక గుర్రపు బండి, ఆ గుర్రపు బండికి వెనకాతల కూర్చున్నది ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉన్నారు, దాన్ని ఇంకొక వ్యక్తి గుర్రపు చాలకుడు, ఆ గుర్రపు బండి చాలకులు ఒక అతను ఉన్నారు. సో ఆ రథం ఒకటి ఉన్నది, ఆ రథానికి 5 గుర్రాలు ఉన్నాయి. సో 5 గుర్రాలకి కూడా తాళ్లు కట్టున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ గుర్రాల్ని ఆ తాళ్లు కట్టినది వదిలేశారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క గుర్రం ఒక్కొక్క పక్కకి వెళ్తుంది, ఆ రథం కాస్త బొల్తా కొడుతుంది, ఆ వెనకాతల కూర్చున్న వ్యక్తి కిందన పడతారు. సో దాన్నే ఇక్కడ కంపేర్ చేసి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వెనకాతల కూర్చున్న వ్యక్తి
ఇది ఎవరైతే వెళ్తున్నారో, ప్రయాణం చేస్తున్నారో, ప్రయాణికుడు అదే ఆత్మ అనగా మనం. ఈ రథం అనేది మనకి ఇదన్నమాట, శరీరం. ఆ గుర్రాలంతా ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియాలు. అండ్ ఆ తాడు ఏదైతే ఉన్నదో అది మనసు. ఆ రథ చాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈ బుద్ధి అన్నమాట. సో మనం మన ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా వదిలేసాము అని అంటే, ఇష్టానుసారంగా మీరు తిరగండి అనేసి మనం ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా వదిలేసాము అని అంటే, ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క పక్కకి లాక్కొని వెళ్ళి మనం అధోగతికి పాలవుతాము, మనం కిందన పడిపోతాము. కానీ అదే మనం మన ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బుద్ధిని ఉపయోగించి మన మనసు ద్వారా మనం అన్ని ఇంద్రియాలని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాము అని అంటే, మనం కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ దారిలో వెళ్తాం, మన గమ్య స్థానానికి చేరుకుంటాము. అక్కడ మన ఆత్మకి సరైన దారి దొరుకుతుందన్నమాట. సరైన దారిలోకి మనం వెళ్ళగలము. కాబట్టి నీ బుద్ధిని ఉపయోగించి నువ్వు నీ మనసుని కంట్రోల్లో పెట్టుకో. నీ మనసు ఇది ఇంద్రియాలన్నింటినీ కంట్రోల్లో పెడుతుంది అనేసి అని చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు స్థిత ప్రజ్ఞ అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశారు. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా వారి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకొని ఉన్నారో, ఎవరైతే వారి ఇంద్రియాలని కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారో వారిని స్థిత ప్రజ్ఞులు అని చెప్పారన్నారు అన్నమాట. When a man gives up varieties of desire for sense gratification, ఎప్పుడైతే వారు ఇంద్రియ భోగపు కోరికలన్నిటినీ కూడా అదుపులోకి పెట్టుకుంటారో, which arise from mental concoction, అదేంటంటే మనసు నుంచి అది ఉత్పన్నం అవుతుంది. అది యాక్చువల్గా అది లేదు, అది ఎండమావి లాంటిదే. అది ఏదో సుఖం అని అనుకుంటారు కానీ అది ఇంద్రియ భోగాలంతా కూడా సుఖం అనుకుంటాము, కానీ అది కూడా ఎండమావి లాంటిదే. మనం ఎంత కోరుకుంటూ ఉంటామో అంత మనకి ఇంకా కూడా దూరం అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ కేవలం కొంత మాత్రమే. నీటి బుడగ లాంటిది అనమాట. అది వస్తుంది, వెంటనే పేలిపోతుంది. మనకి సుఖం అనేది మాత్రం దొరకదు. అండ్ వెన్ హిస్ మైండ్ డస్ ప్యూరిఫైడ్ ఫైండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ దిస్ సెల్ఫ్ అలోన్. ఈ రకంగా వారు ఏంటి అనంటే సాంసారిక సుఖాలు వెనకాతల పరిగెత్తకుండా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకుంటారు. నేను ఆత్మని, నేను శరీరాన్ని కాదు అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు శరీరానికి సంబంధించిన సుఖాలు వెనకాతల వారు పరిగెత్తరు అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. సో ఎవరైతే వారి మనసు ద్వారా ఉత్పన్నమైన ఇది అంటే త్రీఫోల్డ్ మిజరీస్ అంటే ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, సో ఈ 3 రకాల క్లేశాలని కూడా వారు పట్టించుకోకుండా వారు సంతృప్తిగానే ఉంటారు. వారికి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చింది, భగవంతుడు నాకు ఇబ్బందిని ఇచ్చారు, ఏదో కోరుకుంటున్నారు, ఏదో నేను ఇంప్రూవ్ అవ్వాలనేసి అనుకుంటున్నారు, నాకు బహుశా భక్తి అనేది ఇంకా ప్రాపర్ గా లేదు, ఇంకా మంచి భక్తి తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి నాకు ఇలాంటి కష్టాలు ఇస్తున్నారేమో. సరే, దేనికి కూడా అటాచ్మెంట్ లేదనమాట. దేని మీద భయము లేదు, ఎవరి మీద కోపము లేదు. ఇప్పుడు కోపం ఎప్పుడు వస్తుంది? కోపం ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేసిన దాని వల్ల నాకేదో నష్టం జరిగింది అని అనుకున్నప్పుడే కోపం వస్తుంది. ఎదుటి వాళ్ళు అసలు తప్పే చేయలేదు, భగవంతుడు జస్ట్ వాళ్ళని ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా వాడుకున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో, నేను నడుస్తూ ఉంటే ఎవరో కాళ్ళు అడ్డం వచ్చింది, నేను కింద పడ్డాను. ఒక దారి ఏంటి అని అంటే, ఏమయ్యా కళ్ళు కనిపించట్లేదా, కాళ్ళు అడ్డంగా పెట్టేవేంటి నేను నడుస్తుంటే అని చెప్పుకోవడం. రెండోది మనం ఆలోచించడం, భగవంతుడు బహుశా పంపించారు, నా వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా దెబ్బ కూడా తగులుండొచ్చు, వారు కూడా పడి ఉండొచ్చు, కానీ వారు పడలేదు, కనీసం అది సంతోషం. వారు కాలు తగిలి నేనేం పడలేదు, వారు తెలియకుండానో పెట్టారు, భగవంతుడు నాకు ఈ రకంగా జరిగేలాగా చేశారు, దీనివల్ల నాకు ఏదో తెలియాలని చెప్పి చేశారు, సరేలేండి వెళ్ళండి దయచేసి, మీరు మీ తప్పు కాదు అనేసి వాళ్ళని క్షమించేయడం అనేది అది యాక్చువల్గా తెలివి ఉండేవారు ఆర్ భక్తి మార్గంలో ఉండేవారు, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందినవారు. సో అక్కడ వారికి ఎవరి మీద కోపం రాదు. భయం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, అన్నిటికంటే పెద్ద భయం ఏంటి అని అంటే చావు మీద భయం. ఈ శరీరం ఎప్పుడు పోతుందేమో, నేను చనిపోతానేమో అనే భయం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద భయం. కానీ ఎప్పుడైతే తెలుసుంటుందో నేను ఆత్మని, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు అనేసని, అప్పుడు భయం అనేది ఉండదు. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే, అందుకోసం అన్నారనమాట భగవంతుడు, వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రిత. సో ఇవంతా కూడా ఉండదనమాట వాళ్ళకి. సో ఈ రకంగా ఉంటారు వారు. భయం అనేది ఉండదు, దేని మీద కూడా ఎవరి మీద కూడా కోపం అనేది ఉండదు.
వారు సంతృప్తిగానే ఉంటారు. ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందిన వారు సంతృప్తిగా ఉంటారన్నమాట వారిని. మరి వారి ఇంద్రియాలను అస్సలు ఉపయోగించరా అని అంటే దానికోసం భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వన్ హూ ఇస్ ఏబుల్ టు విత్డ్రా ది సెన్సెస్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ అ టార్టాయిస్ డ్రాస్ ఇట్స్ లింబ్స్ విత్ ఇన్ ది షెల్ ఈస్ ఫర్మ్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాన్షియస్నెస్. సో ఏ రకంగా అయితే ఒక తాబేలు తనకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు చేతుల్ని కాళ్ళని లోపలికి ముడిచేసుకుంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే తనకి ఇబ్బంది కలగదు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుందో మళ్ళీ కాళ్ళనంతా బయటకు తీసి మామూలుగా నడవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఎవరైతే ఇంద్రియాలని మామూలు టైంలోని వారి ఇంద్రియాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ ఇంద్రియ భోగం అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో రాంగ్ పర్పస్ కోసం అనేసి ఇంద్రియాలను ఉపయోగించేది, దాన్ని సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని అప్పుడు ఉపయోగించకూడదు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా భగవంతుడి ప్రసాదం, ఇప్పుడు ఏదైనా నైవేద్యం పెట్టారు, గులాబ్ జామును రసగుల్లాను ఏదో ఒకటి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టింది ఇచ్చారు, సరే రుచికరంగా ఉంటుంది, అక్కడ దాకా స్వీకరించవచ్చు. కానీ అదే భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టలేదు, భోగం అది, దాన్ని స్వీకరించేం లాభం, వద్దు నాకు. అక్కడ నేలికకి జిహ్వ చాపల్యానికి ఒక చోటు అనేది ఇవ్వకూడదు అనమాట. భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టలేదని అంటే నాకు వద్దు. మాంసాహారం ఉన్నది అంటే ఇప్పటి నుంచే మీరందరూ ఫాలో అవ్వాలి, ఇది మాంసాహారం మానేసేయడం అనేది నేను చెప్పట్లేదు. జపం అనేది ఫస్ట్ చేయండి, 16 మాలలు జపం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకోసమే మీరు చూసినట్టయితే ఒక ప్రాపర్ డివోటీ అనే వాళ్ళు ఫస్ట్ మాంసాహారం స్వీకరించరు, మద్యపానం అలాంటివి స్వీకరించరు. ఎందుకు చేయరు అని అంటే, ఎందుకంటే వారు ఆత్మసాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఉన్నారు. భగవంతుడికి అంత సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేయాలి, వీటిలో ఏమీ లేదు అని చెప్పని వాటిని విడిచిపెట్టేస్తారు అని అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో అప్పుడు మాత్రమే ఇంద్రియాలు ఉపయోగిస్తారు, అవసరం లేని సమయంలోని ఇంద్రియాలని ఒక తాబేల్లాగా లోపలికి తీసుకొని వెళ్తారు. మరి అది ఎలా చేయగలరు అని అంటే హయ్యర్ టేస్ట్. మనం చిన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనకి చాక్లెట్లు కావాలి అని అనుకుంటాం. ఎవరైనా చాక్లెట్లు అసలు ముందు ఉద్యోగం వచ్చింది అని అంటే నేను పెద్దవని అందరూ అదే అనుకొని ఉంటాం, మీరు కూడా అదే అనుకొని ఉంటారు. నాకు ఒకసారి ఉద్యోగం రాని నేను అప్పుడు అమ్మా నాన్నకి డబ్బులు ఇవ్వను, నాకు వచ్చిన డబ్బులతో మొత్తం అంతా కూడా పెద్ద పెద్ద చాక్లెట్లు కొనుక్కుంటాను, ఒక డబ్బా నిండా పెట్టుకుంటాను చాక్లెట్లు, దానికి తాళం వేసేస్తాను, ఎవరిని తిననివ్వను. ప్రతిరోజు అందులోంచి నేను తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్క చాక్లెట్ తింటూ ఉంటాను నాకు నచ్చినప్పుడు అంతా కూడా. నాకు ఇప్పుడు చాక్లెట్ ఇవ్వలేదు కదా మీరు, అమ్మా నాన్నతో చెప్తాం, నాకు ఇప్పుడు చాక్లెట్ ఇవ్వలేదు కదా, నేను పెద్ద అయినాక నేను మీకు 1 రూపీ కూడా ఇవ్వను, నేను మొత్తం అంతా దాంతో నా వచ్చే జీతం అంతటితో నేను చాక్లెట్ కొనుక్కుంటా అంటాం. కానీ ఏం చేస్తాం, మనకి జీతం వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారైనా మీ డబ్బులతో మీరు చాక్లెట్ అసలు కొనుక్కున్నారా? ఎవరు కొనుక్కోరు. ఎందుకు అని అంటే హయ్యర్ టేస్ట్. అక్కడి నుంచి హయ్యర్ టేస్ట్ మనం తెలుసుకున్నాం. చిన్నప్పుడు సైకిల్ కావాలనుకున్నాం, దాని తర్వాత బైక్, దాని తర్వాత కారు. సో ఈ రకంగా మనకేంటంటే లోవర్ టేస్ట్ మీద విరక్తి అనేది పొందుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఎప్పుడైతే హయ్యర్ టేస్ట్ కి మనం చేరతామో అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా లోవర్ టేస్ట్ నుంచి మనకి వైరాగ్యం అనేది వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి హయ్యర్ టేస్ట్ కి అలవాటు పడండి అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ది ఎంబాడీడ్ సోల్ మే రెస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ through the taste of for sense objects remain, though the taste for sense object remains, but ceasing such engagement, experiencing a higher taste is fixed in consciousness. సో హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం అలవాటు పడతామో, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పట్ల మనం ఆసక్తి ఎప్పుడైతే చూపిస్తామో భౌతికమైన కోరికలంతా కూడా మెల్లిమెల్లిగా మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అని అంటున్నారు. వాట్ ఇఫ్ హి ఫిక్సెస్ కాన్షియస్నెస్ ఆన్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్, కానీ ఒకవేళ కానీ వారి ఆలోచనలు ఒకవేళ వారి శారీరక సంతృప్తి ఆనందం కోసమనే, ఆనందం అనే దాన్ని శారీరక సంతృప్తి కోసమనే వారు ఒకవేళ ఫిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దానికి కూడా భగవంతుడు చెప్పేశారు, ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామా క్రోధోభిజాయతే క్రోధా భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఇవాళ కాలం యూత్ పాడయ్యేదానికి కూడా ఏది కూడా ఒక్క స్టెప్ లో జరిగేది కాదు, 8 డిఫరెంట్ స్టెప్ ఉన్నాయన్నమాట, 8 డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ధ్యాయతో విషయ పుంస ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే జస్ట్ కోరిక. సరే ఎవడో సిగరెట్ తాగుతున్నాడు, సర్లే ఒక్కసారి తాగితే నాకేం అలవాటు అయిపోతుందా ఏంటి, జస్ట్ ఒక్కసారి, లేకపోయిందా ఆడవాళ్ళని చూడడం, సర్లే ఒక్కసారి చూస్తాను ఏముంది అన్నట్టుగా ఒకసారి, నాకేం అలవాటు కాదు, నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ నేను నా డిటర్మినేషన్ లో అని అనుకుంటాము. ఆ ఒక్కసారితో స్టార్ట్ చేస్తారు. అజామినుడు కూడా చేసింది అదే, ఒక్కసారి జస్ట్ ఆ ఆడవారు మగవారు ఏం చేస్తున్నారు ఒక్కసారి చూస్తానని తొంగి చూశారు, అయిపోయింది. దాని తర్వాత
ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్ దేశోపజాయతే. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే అటువంటి వాటి మీదనే అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది అనమాట. మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలి ఇలాంటివి అనేసి. సో ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్ దేశోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ. అక్కడి నుంచి కోరిక అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి. సో దొరికినంత దాకా ఓకే, దొరకనప్పుడు ఏమవుతుందంటే కామ క్రోధోభిజాయతే. సో ఎప్పుడైతే దొరకదో కోపం వస్తుంది. ఎందుకు దొరకదు, ఏమి నేనేం తప్పు చేశాను, నాకు కావాలి అనేసి. అందుకోసం అంటారు కామాతురణం నభయం నలజ్జ అని. సో వారికి భయము ఉండదు, వారికి ఇది కూడా ఉండదు, సిగ్గు అనేది కూడా ఉండదు అనమాట. వారికి ఏం పని చేస్తున్నారు, వారి అవమానం అవుతుందా, లేకపోతే వారి కులం నాశనం అయిపోతుందా, చూసిన వారు ఏమనుకుంటారు అనేది ఏం ఆలోచించారనమాట. సో కామ క్రోధోభిజాయత, అక్కడి నుంచి కోపం వస్తుంది. క్రోధ భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహం పడిపోతారనమాట వారు. సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి కోల్పోతారు వారు. అందుకోసం చూడండి, కొంతమంది ఎవరైతే కామం దీంట్లో వాంఛల్లో మునిగిపోయి ఉంటారో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అసలు నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ఎవరైనా చూశారంటే వారికి తెలిసిందనంటే నేను పలానా వారి కొడుకుని అనేసని వారు ఏమనుకుంటారు, మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అసలు నా గురించి అనేది అస్సలు మర్చిపోతారు. అక్కడ మెమరీ లాస్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే అంతలాన కామము క్రోధంలోని ఎంత మునిగిపోయి ఉంటారంటే ఈవెన్ కోపం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనం ఆలోచించాం. ఒక కసాయి వాడికి తన కొడుకు, ఇది జరిగిన యథార్థంగా జరిగిన సంఘటన ఇది. ఒక కసాయి వాడేంటి అని అంటే ప్రతిరోజు జంతువుల్ని చంపుకొని తన మాంసాన్ని అమ్ముకునేవాడు. సో అటువంటి వాడికి తన కొడుకు ఒకసారి మొబైల్ ఎక్కువగా ఆడుతున్నాడని ఆయనకు కోపం వచ్చి ఆ కొడుకు యొక్క చేతిని కట్ చేసేసాడంట. కట్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి అనిపించింది, అయ్యో నేనేం చేశాను అని. మళ్ళీ అతికించలేడు, పోయింది. వాళ్ళ కొడుకు 2 చేతులు కట్ చేసేసాడు. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ వాడుతున్నాడు ఎక్కువగా అనేసి. సో ఇదంతా కూడా ఎందువల్ల వస్తుంది అని అంటే పాపం వల్ల. సో క్రోధ భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, వారి మర్చిపోతారు వారు. స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ, స్మృతి ఎప్పుడైతే పోతుందో, మెమరీ పవర్ ఎప్పుడైతే పోతుందో బుద్ధి అనేది కూడా నాశనం అయిపోతుంది. బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి, వారు మళ్ళీ అధోగతికే చెందుతారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. వన్ హూ ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సుప్రీం, ఎవరైతే దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడికి సంబంధించి ఉండరో, కెన్ హ్యావ్ నెయిదర్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఇంటెలిజెన్స్ నార్ ఎ స్టడీ మైండ్, వారికి బుద్ధి అనేది ఉండదు, మనసు అనేది సరిగ్గా పని చెయ్యదు అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నారు. వితౌట్ విచ్ దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ పీస్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ 2 ఉండవో అప్పుడు వారికి శాంతి అనేది ఎలా లభిస్తుంది, శాంతి అనేది లభించే ఆస్కారమే లేదు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. అండ్ హౌ కెన్ దేర్ బి హ్యాపీనెస్ వితౌట్ పీస్. సో వారికి మానసిక సంతృప్తి అనేది లేకుండా, మనశ్శాంతి అనేది లేకుండా వారికి సంతోషం అనేది ఎలా వస్తుంది. కాబట్టి రూట్ కాజ్ ఏంటి అని అంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, దేవాది దేవుడు పట్ల భక్తి అనేది ఉండాలి వారికి అని అంటున్నారు అన్నమాట కృష్ణుడే. యాజ్ అ స్ట్రాంగ్ విండ్ స్వీప్స్ అవే ఎ బోట్ ఆన్ ది వాటర్. సో ఏ రకంగా అయితే పెద్ద గాలి అనేది ఒక నావని నీళ్ల నుంచి దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది లోపలికి. ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ది రోమింగ్ సెన్సెస్ ఆన్ విచ్ ది మైండ్ ఫోకసెస్ క్యాన్ క్యారీ అవే మ్యాన్స్ ఇంటెలిజెన్స్. మనకి ఇంద్రియాలు ఏంటి అని అంటే 5 ఇంద్రియాలు అంతే స్ట్రాంగ్ అనమాట. ఈ 5 ఇంద్రియాల నుంచి ఏ ఒక్క ఇంద్రియాన్నైనా అదుపులో పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి అధోగతే చెందుతాము అని అంటున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. Therefore a mighty arm one whose senses are restrained from their objects, ఎవరైతే ఇంద్రియ భోగం నుంచి వారు ఆ కోరికల నుంచి వారి ఇంద్రియాలను వారు తీసేసి ఉంచారో is certainly of steady intelligence, అటువంటి వారు మాత్రమే సరైన బుద్ధి కలిగిన వారు అని అంటున్నారు. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter live rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace. So first మనశ్శాంతి అనేది ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని అంటే కోరికలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి, కానీ ఆ కోరికల్ని వారు అదుపులో పెట్టుకోగలచాలి. ఆ రకంగా ఎవరైతే అదుపులో పెట్టుకోగలుస్తారో అటువంటి వారు మాత్రమే మనశ్శాంతి లభించగలరు అని అంటున్నారు. మనశ్శాంతి లభించిన వారికి ఆనందం కూడా అలాగే లభిస్తుంది. దాని ఎగ్జాంపుల్ దేంతో చెప్పారు అని అంటే అల్లకల్లోలమైన నదితో చెప్పారు. దాన్ని కంపేర్ చేశారు. బాగా అల్లకల్లోలమైన నది ఎప్పుడైతే సముద్రం లోపలికి ప్రవహిస్తుందో, అక్కడికి సముద్రం లోపల ప్రవహించిన తర్వాత సముద్రం ఆల్రెడీ ఫుల్గా ఉన్నది. అలాంటి ఫుల్గా ఉండే సముద్రం లోపల అల్లకల్లోలంగా నదులు వచ్చి ఎప్పుడైతే కలుస్తాయో
స్టిల్ సముద్రం స్టిల్ చాలా ప్రశాంతంగానే దాన్ని ఇంకా నీళ్ళనంతా కూడా అకామిడేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదే రకంగా మనకి కోరికలు అనేది ఎన్నో ఎన్నో కోరికలు అల్లకల్లోలమైన నదుల్లాగా వస్తాయి. కానీ మన బుద్ధి మాత్రం ఎలాగంటే ఒక ప్రశాంతమైన సముద్రంలాగా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకి సంతృప్తి అనేది లభిస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే మనశ్శాంతి అనేది లభిస్తుంది. మనశ్శాంతి నుంచి సంతోషం అనేది వస్తుంది. A person who has given up all desires for sense gratification. సో ఎవరైతే వారి ఇంద్రియ భోగాల నుంచి అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసారో, ఇంద్రియ భోగం నాకు వద్దు అని అనుకుంటారో, who lives free from desires, ఎవరైతే కోరికల వలయం నుంచి దూరంగా ఉంటారో, who has given up all sense of proprietorship, వారే అన్నిటికీ అధిపతి అనే భావం నుంచి ఎవరైతే బయటకు వచ్చుంటారో, అండ్ ఈస్ డివోయిడ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఈగో, మిథ్యా అహంకారం నుంచి ఎవరైతే దూరంగా ఉంటారో, he alone can attain real peace. సో అటువంటి వారు మాత్రమే నిజమైన ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని, సంతోషాన్ని వారు పొందగలరు అనేసి అని అంటున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దానికి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడూ కూడా తను గొప్పవారు అనేసని ఆయన ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ అమెరికాకి 70 ఏళ్ల వయసులో వెళ్ళారు అతను. అతని దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు. 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఆయనకి నావలోని ఓడలో వెళ్ళేటప్పుడు. కానీ అయినా సరే కూడా ఆయన అమెరికాలో దిగిన తర్వాత ఆయన ఒక బ్యూటిఫుల్ పోయం ఒకటి రచించారు. సో ఒక సాంగ్, ఒక కీర్తన రచించారు. నేను అజ్ఞానిని, నాకు మీ కృష్ణ తత్వాన్ని ఇక్కడ పాశ్చాత్య దేశాల వాసులకు అందరికీ కూడా బోధించాలి అనేసని ఒక కోరికతో నేను వచ్చాను. ఇది నా కోరిక కాదు, ఇది భగవంతుడి కోరికని నేను పూర్తి చేయాలని నా గురువు గారి ఆజ్ఞ మేరకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. కాకపోతే నా పేరు వారు ఇక్కడ భక్తి వేదాంత అనేసని నాకు ఇచ్చారు ఆ బిరుదుని. దాన్ని మీరే సార్థకత చేయగలరు. సో మీకు ఒకవేళ అనిపిస్తే నేను దానికి పనికి వస్తాను అనేసని నా చేత మీరు అది చేయించండి. లేదు అని అనుకుంటే మీరు నన్ను ఒక కీలుబొమ్మలాగా ఎలా ఆడిపిస్తారో ఆడిపించండి. మీరు ఎలా ఆడిపిస్తే నేను అలా ఆడతాను అనేసని అతను రచించారు ఆ కీర్తనని. చాలా అద్భుతమైన కీర్తన. అంత గొప్ప భక్తులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చరణ ధూళిని కొద్దిగా తీసుకున్నానంటే నాలాంటి వారికి జన్మ ధన్యమవుతుంది. సో ఇక్కడతోని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ నామ జపాన్ని ప్రతిరోజు కూడా 108 సార్లు జపం చేస్తే ఒక మాల అవుతుంది. ఇలాగ 16 మాలలు కనీసం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దయచేసి జపం చేసేదానికి ప్రయత్నించండి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్